Yeah, so if we go for syllabus, yeah. So for database side, if you see for database and its purpose we discussed, and types of databases we discussed, what is the query, this is also done, and working with MySQL databases we done, and how to install MySQL server. This part already you already know, Lakshmi got installed anyway. So this part we done, and how to install modules. This part I shared the Shekila database that you use it so that it will be finished. Next, creating tables we seen, and how to insert the data. Okay, insert data and data retrieval indirectly, select statement or select one, and updation indirectly, update statement, alterations indirectly, alter statements, and deletion drop we see. Okay, and next one, other operations with the Python and MySQL. So we seen like a from spider. Okay, from spider how to connect with the MySQL. Why? Because as we are developers, we will not get always UI application, or as we are developer, sometime like we need to fetch the SQL data and we need to do some manipulation according to that, and we need to do some operation according to that. So these things will be there. So because of that reason, like a Python and MySQL connection, not only MySQL, any SQL. Okay, it may be Oracle SQL, it may be MySQL, it may be some other SQL. So connection is very important. Once you connected, you can do whatever operation you want. Next, yeah, cursor objects, how to create cursor object, how to run the queries from the cursor objects we discussed, and fetching the required amount of data or complete data we discussed, like a star operator or something like 4 columns, 5 columns if we want, that we discussed already. So next part is called loading the data from database tables and inserting into Excel or Excel and text files. So this I given as an assignment. If you done, it's fine. If you're not done, then try to do it today, today or tomorrow also fine. So try to work on that. So this is very important. Why? Because whatever data we are getting from databases or tables, okay, that part is called, okay, here itself this part we call it as a ETL. Okay, ఈ పార్ట్ ఏమంటామండి, ఈ పార్ట్ నే మనం ETL కైండ్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ లో వాడతామండి. ETL అంటే ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ETL స్టాండ్స్ ఫర్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోడ్. ఓకే, ETL అంటే ఏంటండి, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ లోడ్. సో ఒక టేబుల్లో డేటా ఉంది. ఓకే, ఒక టేబుల్లో ఆల్రెడీ డేటా ఉంది, దాన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడాన్ని ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని అంటారు. ఓకే, అంటే ఆ డేటాని రీడ్ చేయడం, కానీ రీడ్ చేసిన దాన్ని ఏదైనా మ్యానిపులేట్ చేసి మళ్ళీ ఫైల్లోకి లోడ్ చేయడాన్ని ఏమంటామండి, ఎక్స్ట్రాక్షన్ అని అంటాం. ఓకే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏదైనా లాజిక్ అప్లై చేస్తే, ఓకే, ఏదైనా లాజిక్ అప్లై చేస్తే ఒక టేబుల్ మీద కానీ, లేదు కాలం లెవెల్లో కానీ, లేకపోతే రెండు టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయడం కానీ, సో దిస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఓకే, అండ్ లోడ్. ఓకే, ఒకవేళ నా దగ్గరికి ఫైల్ వచ్చింది, ఏదో ఒక ఫైల్ ఉంది, ఆ ఫైల్లో డేటా ఉంది. ఓకే, ఫైల్లో డేటా ఉంది, ఆ డేటాని టేబుల్లోకి లోడ్ చేసామనుకోండి. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లోడింగ్ ఇన్ టు టేబుల్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లోడింగ్ ఆర్ ఇన్సర్షన్ అని కూడా అంటాము, ఆర్ ఇన్సర్ట్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఈ ఒక్క ప్రాసెస్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది, మీరు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేశారనుకోండి, యూ కెన్ టెల్ లైక్ ఐఎమ్ అజ్యూర్ డేటా ఇంజనీర్. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైంది అనుకోండి, ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైతే, అంటే ఇక్కడ వరకు డేటాబేస్ ప్రాసెస్ మొత్తం మీకు అర్థమైతే, యూ కెన్ టెల్ యాజ్ యువర్ ఈటీఎల్ డెవలపర్. మీరు మీ రెజ్యూమ్లో ఈటీఎల్ డెవలపర్ అని రాసుకోవచ్చు. ఎలా రాసుకోవచ్చు అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి, మనం ఆల్రెడీ ఎంత డేటా కావాలో అంత డేటాని ఫెచ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఎస్, రైట్, ఫెచ్చింగ్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అండ్ కంప్లీట్ డేటా. ఎంత డేటా కావాలో అంత డేటాని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎస్క్యూఎల్ టేబుల్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము. కొన్నిసార్లు వాళ్ళ డిజైర్డ్ టేబుల్స్, ఓకే, అది మేబీ డెల్టా టేబుల్స్ కావచ్చు, డేటా లేక్లో ఉన్న టేబుల్స్ కావచ్చు, లేదు సమ్ అదర్ డేటా బేసెస్లో ఉన్న టేబుల్స్ కావచ్చు. సో ఏదైనా కావచ్చు, దాన్ని ఏమంటామండి, రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్స్ ఉంటే మనము చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇది ఎందులోకి వస్తుంది, ఇది
అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఓకే, ఫెచ్ చేయడం ఇండైరెక్ట్లీ ఈ. నెక్స్ట్ లోడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేసెస్, ఓకే, డేటాబేస్ నుంచి డేటా తీసుకోవడం అండ్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి రాయడము అయితే ఎక్స్ట్రాక్షన్ కిందకి వస్తుందండి. టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి రాయడం ఇండైరెక్ట్గా మీకు ఒక్క యూజ్ కేస్ చెప్తాను. సపోజ్ ఒక టెలికమ్యూనికేషన్ ప్రాజెక్టే ఉంది, సపోజ్ ఎయిర్టెల్ తీసుకుందాం. సో ఎయిర్టెల్ ఉంది, ఎయిర్టెల్లో ఎలాగా అంటే సపోజ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అతను వచ్చేసి నాకు అడిగాడు అనమాట, ఐ మీన్ ఎయిర్టెల్ వాళ్ళకి అడిగాడు, నాకు ఓన్లీ కస్టమర్ ఫోన్ నెంబరు, కస్టమర్ నేము, కస్టమర్ అడ్రస్ కావాలి, నేను ఏం చేస్తానంటే వాళ్ళకు బ్యాంకింగ్ ప్రొడక్ట్స్ గైడ్ చేస్తాను అని చెప్పి అడిగాడు. ఓకే, సో ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇస్తారా అండి? ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇస్తారా ఇవ్వరా? సో డైరెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎంతో కొంత అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళైతే సేల్ చేస్తారు. దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ వేస్, ఓకే, ఈ కాలమ్స్ ఇంత కాలమ్స్ ఇంత డేటాకి మన డేటా ఇప్పుడు ఆధార్ వెబ్సైట్ నుంచే కావచ్చండి. ఓకే, ఆధార్ వెబ్సైట్లో ఉన్న డేటా కూడా కొంతమందికి రీచ్ అయిపోతుంది, మన ఆధార్ బేస్డ్ డేటా. ఓకే, సో అలాగే ఇంకా వేరే వేరే మనకు సంబంధించిన ఏ డేటా అయినా కావచ్చు, పేటిఎం వాడుతున్నారు లేదు ఫోన్పే వాడుతున్నారు, ఫోన్పే వాడే వాళ్ళ డేటా కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడో దగ్గర సర్వర్లో ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏదో ఒక దీనికి పూజ చేస్తారు. సపోజ్ ఇంకా మీరు ఒకవేళ ఇంకేం అప్లికేషన్స్, ఏమైనా లోన్ అప్లికేషన్స్, లోన్స్ వాళ్ళ కాల్స్ ఎలా వస్తున్నాయంటే ఇదే అనమాట, మీరు ఫోన్స్ కానీ బ్యాంకులో సెర్చ్ చేయడం కానీ ఇలా చేస్తే వాళ్ళు మీ డేటా మొత్తం ఫెచ్ చేసుకొని ఎవరేం చెక్ చేస్తున్నారని తీసుకొని దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఫర్దర్ మీకు కాల్ చేస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ లైక్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోడ్. మీరు ఇక్కడ ఫైల్లోకి రాస్తున్నారు, అక్కడ టేబుల్లోకి రాస్తారు, అంతే తేడా. సో టేబుల్లోకి డేటా, ఒక టేబుల్ నుంచి డేటా తీసుకొని ఇంకో టేబుల్లో రాయడాన్ని ఇన్సర్షన్ అని అంటామండి, ఆర్ ఈటీఎల్ ప్రాసెస్లో దాన్నే లోడింగ్ డేటా అని అంటాం. క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈ ఒక్కటి చేయగలుగుతారా? చేయాలండి, వర్కౌట్ చేయాలి, లేకపోతే ఇది కష్టం అండి. సో పైథాన్లో మెయిన్ ఏంటి అంటే కోడింగ్ పార్టే. ఓకే, జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరండి. మీరు ఏదైనా ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్కి వెళ్ళండి, సో ఒక్కటి రెండు అడుగుతారు, ఏదో ఏమంటారు, సో జనరల్ పర్పస్లో మీకు ఒకటి రెండు ఏంటి మిమ్మల్ని కూల్ డౌన్ చేయడానికి, లేదు ఫస్ట్ డైరెక్ట్ కోడింగ్కి వెళ్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది, లేకపోతే చెప్పకపోతే బాగుండదు అన్నట్టుగా మీకు ఏమడుగుతారు, కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా జనరల్ క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ అడుగుతారు. ఓకే, సో పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ నేను మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, డైరెక్ట్గా సెర్చ్ చేయండి గూగుల్లో, 100 వెబ్సైట్లు వస్తాయి, ఏదో ఒక వెబ్సైట్ తీసుకోండి. సో చూడండి, సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఎన్ని ఉన్నాయి, 50, ఈవెన్ మోర్ అని చూపిస్తుంది, 54 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో కొన్ని థియరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, నేను ఇలా చెప్పట్లేదు కానీ మొత్తానికి థియరీ క్వశ్చన్సే అడగారని కాదు. చూడండి ఇక్కడ కోడింగ్ స్టార్ట్ అయింది, కోడింగ్, ఓకే, ఇక్కడ కోడింగ్ ఉంది, ఇక్కడ కోడింగ్ ఉంది. సో అలాగా మీకు కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువ అడుగుతారు అండ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ చాలా తక్కువ అడుగుతారు. సో ఎక్కడైతే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ 1-2 ఇయర్స్ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ మొత్తం అన్నీ ఒక కోడింగ్ లెవెల్ అనమాట. సో బెటర్ ప్రిపేర్ మోర్. ఓకే, ఎంత ఎక్కువ మీరు ప్రిపేర్ అయితే అంత ఎక్కువ బెటర్ అండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ టాపిక్. ఓకే, ఇక్కడి వరకు మీకు ఏం డౌట్స్ లేవని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే ఇది ఒక టాపిక్లో మీకు డౌట్ ఉండాలి, ట్రై చేయండి, రాకపోతే కన్ఫర్మ్గా నేను రేపు సెషన్లో చెప్తాను. ఓకే, రేపు సెషన్లో కన్ఫర్మ్ చూద్దాం. మీకు ఒకవేళ రాకపోతే మీరు ట్రై చేసిన ఎఫర్ట్ నాకు కనిపించాలి, ఎందుకు కాలేదో నేను చూస్తాను. ఒకవేళ మీకు నిజంగానే కావట్లేదు రావట్లేదు అంటే ఎస్, ఐఎమ్ రెడీ టు హెల్ప్. నెక్స్ట్ వన్, మల్టీ థ్రెడింగ్. సో మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఇప్పటి వరకు మనము పైథాన్ ఏం ప్రోగ్రామింగ్ అండి, పైథాన్ వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ పైథాన్, ఎలా వెళ్తుంది ప్రాజెక్ట్ కానీ లేకపోతే నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఉంటే ఎలా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, రెండు ఫంక్షన్స్ ని ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందండి. ఇప్పటి వరకు మనం 2 3 ఫంక్షన్స్ వాడామా ఎప్పుడైనా? 2 ఫంక్షన్స్ రాసామండి, 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ ఫంక్షన్స్ రాయలేదు కదా ఇప్పటి వరకు? రాసామండి 2 ఫంక్షన్స్, ఎప్పుడైనా రాసినట్టు మీకు గుర్తుందా?
పోనీ 3, 4, సరే 4 కంటే ఎక్కువ అయితే పోయి ఉండకపోవచ్చు. 4 ఫంక్షన్స్ ఎప్పుడైనా వాడామా? అసలు ఫంక్షన్స్ టాపిక్ చెప్పుకున్నామండి. చెప్పుకున్నాం అన్న. ఓకే, సో చెప్పండి 2, 3, 4, 5 ఇలాంటి ఫంక్షన్స్ ఏమైనా వాడామా? అది మాత్రం తెలియదా? ఫంక్షన్స్ అయితే చెప్పుకున్నాం కానీ ఫంక్షన్స్ వాడామో లేదో తెలియదు. సరే, చెప్పుకున్నామన్నా. ఓకే, సో 2 ఫంక్షన్స్ ఎట్ టైం కాల్ అవుతాయా? ఫంక్షన్స్ ఒకదాని చెప్పుకున్నాము తర్వాత ఒకటి కరెక్ట్. అవుతుందా? ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి అయింది. ఓకే, ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది పక్కన. అవునా? ఓకే, సరే, ఆ కాన్సెప్ట్ని అలాగే గుర్తుంచుకోండి. ఒకటి చూపిస్తాను నేను మీకు. సో సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. యాక్చువల్లీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. సో 1 by 1 చూద్దాము. సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా చూస్తున్నామంటే, ఇక్కడ చూడండి, నా దగ్గర ఒక థ్రెడ్ ఉంది. ఓకే, ఒక థ్రెడ్ ఉంది అంటే ఒక థ్రెడ్ అంటే దారం కాదండి. ఒక థ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫంక్షన్. ఓకే, ఒక థ్రెడ్ అంటే ఒక దారం ఉంది. ఇక్కడ 3 దారాలు చూపిస్తున్నారు. 3 దారాన్ని ఇట్లా జిగ్జాగ్ పెట్టి అది కాదు. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 1 థ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఫంక్షన్ అండి. సో మనం ఇప్పటి వరకు ఫంక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడల్లా మనం ఫంక్షన్ ఆర్డర్ని ఎలాగ రాసాము అని అంటే, టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ పైథాన్ వెళ్తుంటే మనం కూడా వాటిని 1 by 1 రాసుకుంటూ వెళ్ళాం. సో ప్యారలల్ అంటే పక్క పక్కన రాయాలా అని కాదు. ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఉంది కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం ఒకటి మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే రెండవది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలాగ సార్ అంటే ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి. సో బిఫోర్ థ్రెడింగ్, ఇట్స్ ఫైన్, బిఫోర్ థ్రెడింగ్ ఫంక్షన్, ఓకే ఇలా రాయాలి. ఫంక్షన్ డెఫ్ fun1. ఓకే, fun1లో నేను ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోవట్లేదు, సింపుల్గా కాల్ చేస్తున్నా. ఐ ఇన్ రేంజ్, ఓకే, ఇన్ రేంజ్ 0 to 100 తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఎంతైనా తీసుకోవచ్చు అండి, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ప్రింట్ ఐ అంటున్నా. ఓకే, సో బెటర్ ఇక్కడ డెప్త్ సరిపోదు కాబట్టి, ఆర్ బెటర్ వాట్ ఐ విల్ డూ, కంట్రోల్ ఇక్కడ ఏం చేయనండి, దీన్ని స్పైడర్లో చేస్తాను. సో ఇక్కడ థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, మనం రాసే ఫంక్షన్స్ ఎన్ని రాసినా ఫంక్షన్స్ ఏంటి అని అంటే, పైథాన్ బేసిక్ పైథాన్లో అంటే మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్న పైథాన్లో ఏం చేస్తుంది అని అంటే, 1 ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ని రీడ్ చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫంక్షన్ కాల్ ఉంటే మళ్ళీ కాల్ చేస్తుంది. అలాగా ఒక ఫంక్షన్ మొత్తం అయిపోయాకనే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్కి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ యాజ్ పర్ థ్రెడ్డింగ్ లాజిక్లో ఏమవుతుంది అని అంటే, ఎట్ ఎ టైము 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ. ఓకే, ఒకటి ఉంటే దాన్ని ఏం థ్రెడ్డింగ్ అనాల్సిన పని లేదండి, ఒకటి ఉంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నడిచిపోతుంది. 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ కానీ, ఐ మీన్ 3, 4, 5 ఎన్ని ఉన్నా. సో అలాంటి ప్రాసెస్లో, ఓకే, అలాంటి ప్రాసెస్లో మనకు రన్ అయితే, ఓకే, 3 కానీ 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఎట్ టైం రన్ అయితే దాన్ని ఏమంటామండి, థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ అని అంటాం. ఓకే, క్లియర్ కదండి? కాన్సెప్ట్ అయితే క్లియర్ అయితే ప్రోగ్రామ్ రాయడం ఈజీ అండి. 2 కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఫంక్షన్స్ ఎట్ టైం ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని థ్రెడ్డింగ్ అంటామండి. ఎట్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ ప్యారలల్గా రన్ కావాలన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, దెర్ విల్ బి కాన్సెప్ట్ కాల్డ్, ఓకే, ఇక్కడ ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. లైక్ ఇది చూడండి, ఒకటి సేమ్ టైంలో 3 థ్రెడ్స్, మల్టీ థ్రెడెడ్ ప్రాసెస్ అని అన్నాం కదా, 3 థ్రెడ్స్ సేమ్ రిసోర్సెస్ని లేదు డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని కూడా వాడుకోవచ్చు అండి. సేమ్ రిసోర్సెస్ని వాడుకోవచ్చు, డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని వాడుకోవచ్చు. సో అలా డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని వాడుకున్నప్పుడు అవి 3 సేమ్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయితే దాన్ని మనం థ్రెడ్డింగ్ ప్రాసెస్లో నడుస్తుంది, లేదు థ్రెడ్స్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని ఇంకా కొంచెం డీప్గా వెళ్తే, సో ఎలా ఉంటుంది అని అంటే,
టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, టాస్క్ 3 అని 3 టాస్క్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఇక్కడ ఇమేజ్ చూసానండి. యా, సో ఇక్కడ చూడండి, థ్రెడ్ 1, ఓకే, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 3 కనిపిస్తే ఓకేనండి, కనిపించకపోతే నో ఇష్యూ, నేను మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను. సో ఎట్ సేమ్ టైం, ఒక సేమ్ టైంలో థ్రెడ్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయే లోపే థ్రెడ్ 2 ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. థ్రెడ్ 2 ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపే థ్రెడ్ 3 అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అన్ని ప్యారలల్ గా రన్ అయినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది, బట్ దెర్ విల్ బి లిటిల్ మినిమం గ్యాప్. ఓకే, మరి నానో సెకండ్స్ గ్యాప్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతూ ఉంటాయండి. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఇది కాలేదు ఇంకా. సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామండి, మల్టీ థ్రెడింగ్ అని అంటాం. సో ఇండైరెక్ట్లీ రెండు కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఎట్ ఎ టైం రన్ అయితే దాన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ అని అంటాము. ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి సరిపోతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాము అని అంటే, దెర్ ఇస్ అ లైబ్రరీ కాల్డ్ థ్రెడ్డింగ్. ఓకే, థ్రెడ్డింగ్ అనే ఒక లైబ్రరీ ఉంది. బై యూజింగ్ థ్రెడ్డింగ్ లైబ్రరీ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ కన్కరెన్సీ. ఓకే, ఎలాగా ఎట్ ఎ టైం 2-3 ఫంక్షన్స్ రన్ అయ్యేదాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా పైథాన్ నుంచి, నేటివ్ పైథాన్ నుంచి రాదండి. వీ నీడ్ టు ఇంపోర్ట్ ద లైబ్రరీ కాల్డ్ థ్రెడ్డింగ్. ఓకే, థ్రెడ్డింగ్ అనేదాన్ని మీరు పిప్ ఇన్స్టాల్ థ్రెడ్ అని కొట్టండి. లేదు బై డిఫాల్ట్ ఒకవేళ మీరు స్పైడర్ వాడితే థ్రెడ్ డైరెక్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు అయినా రావట్లేదు అని అంటే పిప్ ఇన్స్టాల్ థ్రెడ్ అని కొట్టండి, థ్రెడ్డింగ్ అని కొట్టండి. సో దాట్ యూ విల్ కమ్ టు నో ఆర్ యూ విల్ కమ్ టు get that particular pip install library. So what is this? Yeah, సో ఇక్కడ చూడండి. సో నేను ఒక ఫంక్షన్ ని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, ఆ ఫంక్షన్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ సేమ్ లైక్ ఇంకొక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాను, కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ బి. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఫంక్షన్ 2 అని అనుకుంటున్నా. సేమ్ ఐ వేరియబుల్ వాడుకోవచ్చు కదండి. సో ఫంక్షన్ 1 కి కాల్ చేస్తున్నా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ 2 కి కాల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ కాల్ అవుతుంది? ఫంక్షన్ 1 కాల్ అవుతుంది. మధ్యలో ఏమైనా ఫంక్షన్ 2 వస్తుందా, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఫంక్షన్ 2 చూపిస్తుందా? అయిపోయినాక చూపిస్తాడు. సో ఫంక్షన్ 1 మొత్తం అయిపోయాకనే ఫంక్షన్ 2 చూపిస్తుందండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ అయింది లేనిది ఎలా తెలియాలి? ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం మీకు క్లియర్గా అర్థం కావడం కోసము దీని ముందట ఫంక్షన్ 1 అని రాస్తున్నా. ఓకే, ఫన్ 1. ఓకే, దీని ముందట ఫన్ 2 అని రాస్తున్నా, కొంచెం ఈజీగా మనకు అర్థం కావడం కోసం. ఓకే, లేదు అంటే అంత ఈజీ కాదండి, అన్నీ అవే 1 2 3 4 వస్తున్నాయి. సో యూ విల్ నాట్ ఫైండ్. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఫంక్షన్ 1 99 తర్వాత ఫంక్షన్ 2 అన్నది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఫంక్షన్ 1 మొత్తం అయిన తర్వాతనే ఫంక్షన్స్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఒకవేళ నేను ఈ లాజిక్ ఏది మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ లాజిక్ ని కానీ లేదు కాన్కరెంట్ గా ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ రన్ కావాలి అని అనుకుంటే, సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సేమ్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ కాదండి. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది ఒక టైం స్లాట్ అనుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టైం స్లాట్. సో ఒక 5 సెకండ్స్ అనుకున్నాం. ఓకే, 5 సెకండ్స్ టైం స్లాట్. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్, ఇక్కడ 2 సెకండ్స్, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, ఇది 5. ఓకే, ఇది 5 అనుకోండి. సో 5 వచ్చినప్పుడు ఇదేంటి 1 సెకండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ 2 సెకండ్స్, దిస్ ఇస్ 3 సెకండ్స్, దిస్ ఇస్ 4 సెకండ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎనీవే 5 సెకండ్స్. సో 1 సెకండ్, ఎక్కడైతే 1 సెకండ్ ఉందో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఫంక్షన్ 1 అన్నది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫంక్షన్ 1 స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫంక్షన్ 1 డిపెండ్ అపాన్ ద లాజిక్ అండ్ డిపెండ్ అపాన్ ద
లూప్స్. ఓకే, ఎన్ని లూప్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి మనకి ఏమవుతుందండి, ఫన్ 1 అన్నది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎట్ ఏ టైం ఫన్ 2 కొంచెం గ్యాప్లో, ఇది ఇప్పుడు సపోజ్ 1 సెకండ్ అయిపోయింది, 2 సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ నుంచి మధ్యలో ఫంక్షన్ 2 అన్నది స్టార్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, ఫంక్షన్ 2 అన్నది స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ సిమిలర్ టైంలోనే మళ్ళీ ఫంక్షన్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, దీనికి కొంచెం బ్రేక్ ఇస్తుంది, మళ్ళీ ఫంక్షన్ 1 రన్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఫంక్షన్ 2 అన్నది రన్ అవుతుంది. అలాగా రెండు కొంచెం టైం గ్యాప్లో, సెకండ్స్ కాదు, ఈవెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ టైం గ్యాప్లో ఇవన్నవి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ రెండు మనకు చూడడానికి కాన్కరెంట్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాయి. బట్ దేర్ విల్ బి లిటిల్ టైం గ్యాప్. మీ కాన్సెప్ట్ కోసం చెప్తున్నా, బట్ ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నారో మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే ఇట్ విల్ రన్ యాజ్ అ కాన్కరెంట్. ఓకే, రెండు సేమ్ టైంలో రన్ అవుతాయని చెప్పాలి, బట్ దేర్ విల్ బి మినిమం టైం గ్యాప్. ఓకే, కొంచెం టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఇండికేటింగ్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ టైం గ్యాప్ ఇచ్చారు. సో థ్రెడ్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు థ్రెడ్ 2 స్టార్ట్ అయింది, థ్రెడ్ 2 స్టార్ట్ అయినప్పుడు థ్రెడ్ 3 అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఇంకా చెప్పాలి అంటే టైమ్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు చూడండి, 1 సెకండ్ టాస్క్ 1, 1 సెకండ్ టాస్క్, 1 సెకండ్ డన్, ఇలా ఇది టైం అనమాట. ఓకే, ఇంకా డీప్గా ఇక్కడ ఉందా, హియర్ విల్ సీ వాట్ ఇస్ దిస్. చూడండి, ఫంక్షన్ 1 t1 సెకండ్ దగ్గర, ఫంక్షన్ 2 కూడా t1 సెకండ్ ఎండింగ్ లోపల స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ t2 సెకండ్ దగ్గర ఫంక్షన్ 1, t1 సెకండ్ దగ్గర ఫంక్షన్ 1. సో ఇలాగా చూడడానికి అవి కొంచెం టైం తీసుకుంటాయి. ఒక సెకండ్ అంటే ఇక్కడ సెకండ్స్ అని చూపిస్తున్నారు, మిల్లీ సెకండ్స్ చూపెట్టట్లేదు, నానో సెకండ్ చూపెట్టట్లేదు, బట్ యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ కోసం సెకండ్స్ అని చూపిస్తున్నారు. సో దెర్ విల్ బి మినిమం టైం గ్యాప్, దే విల్ అచీవ్ ఇన్ ద సేమ్ టైం అండ్ దే విల్ ఫినిష్ ఎట్ అ సేమ్ టైం. కొంచెం డిఫరెన్స్లో రెండు ఫినిష్ అయిపోతాయండి. ఏది ఫస్ట్ కావాలి, ఏది ఎక్కువ ప్రాసెస్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే చాలా కాన్సెప్ట్, ఓఎస్కి సంబంధించిన చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయండి. సో యూ నీడ్ టు లెర్న్ ఓఎస్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఇక్కడ నేనేం ఓఎస్ కాన్సెప్ట్స్ కవర్ చేయట్లేదు, బట్ యూ నీడ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ ద థ్రెడ్డింగ్. ఓకే, మీరు కవర్ చేయాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే థ్రెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి, మ్యూటెక్స్ అంటే ఏంటి, డెడ్ లాక్ అంటే ఏంటి. సో ఇవి మీరు చూడండి. సో హౌ టు అచీవ్ మ్యూటెక్స్, హౌ టు అచీవ్ డెడ్ లాక్. ఓకే, సో డెడ్ లాక్ అంటే ఏంటి అని అంటే రెండు ప్రాసెస్ వెళ్ళి ఒకటే దాన్ని అడుగుతున్నాయి. సో నాకు కావాలి, నాకు కూడా కావాలి. ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే మనము ఒకటే ప్రాసెస్ కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు 2, 3, 4 అంతకంటే ఎక్కువ కూడా కావచ్చు. సో 2, 3, 4 ఫంక్షన్స్ ఒక్కసారి వెళ్ళి రిసోర్సెస్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ప్రాసెస్ ఫెయిల్ అవుతుందుకు ఛాన్స్ ఉందండి. ఓకే, సో మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాలి అని అంటే సపోజ్ పేమెంట్ చేస్తున్నారండి. సో 100 మంది, సపోజ్ 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మీ కంపెనీలో. ఓకే, మీ కంపెనీలో ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. 100 ఎంప్లాయీస్కి మీరు ఒక్కసారి ఫస్ట్ వచ్చేసింది శాలరీస్ పే చేయాలి. అందరికీ ఎట్ ఏ టైం కొట్టేస్తారు అనుకోండి, ఎవరికొకరికి మిస్ అవుతుందో ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, అవును. బట్ అలా అని రోజుకొకరికి కొడతా అంటే ఊరుకుంటారండి? నాట్ పాసిబుల్, ఎవరు ఊరుకోరు అంత ఈజీగా. సో యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ డిఫరెన్స్. సో ఎంతో కొంత టైం డిలే ఇవ్వాలి. అందుకే మీరు చూసినట్టయితే యాక్సిస్ బ్యాంక్ కొంచెం లేటుగా, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కొంచెం ఎర్లీగాను, లేకపోతే యాక్సిస్ బ్యాంక్కి ఎర్లీగా, ఎస్బీఐకి లేటుగా, హెచ్డిఎఫ్సికి ఇంకొంచెం లేటుగా, లేదు ఎర్లీ లేట్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా అందరికీ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ తారీఖుల్లో వచ్చేస్తాయి. సో ఇలాగే ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే 3-4 ప్రాసెస్ వెళ్ళి ఒకటే రిసోర్సెస్ని రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యేందుకు ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఈ కండిషన్ని డెడ్ లాక్ అని అంటాం. ఓకే, మీకు ఇంకా సింపుల్ లాజిక్లో చెప్తాను. లైక్ 1 వే ఉన్న బ్రిడ్జ్ ఉందండి, అంటే చిన్న బ్రిడ్జ్ ఉంది. ఓకే, 2 వెహికల్స్ వచ్చాయి. ఓకే, 2 ఒకటే సైడ్ నుంచి వచ్చాయి అనుకుందాం. బట్ ఇద్దరు మంచిగా మీలాగా మెర్సిడీస్ బెంజ్ కార్లు తీసుకున్నారు. 2 మెర్సిడీస్ బెంజ్ కార్లు వచ్చేసి కరెక్ట్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి వచ్చేసాయి. ఆ చిన్నది ఒకటి మాత్రమే పోగలుగుతుంది, రెండోది పోలేదు. సో ఎవరు తగ్గాలి? 2 మెర్సిడీస్లే, ఇద్దరు రిచ్ పర్సన్స్. సో హూ విల్, సరే ఇంకా మీకు ఈజీ ప్రాసెస్లో చెప్తా. సో చరణ్, మీరు ఇద్దరు, లక్ష్మి గారు మీరిద్దరు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు, ఒకటే వేకెన్సీ ఉంది. సో ఏం చెప్తారు? చరణ్ మంచి అబ్బాయి, చరణ్కి ఇచ్చేస్తా అని లక్ష్మి అంటదా, లేకపోతే లక్ష్మికి ఇచ్చేద్దాము అని చెప్పి చరణ్ అంటారా? అలా ఎవరు అనరన్నా. అలా ఎవరు అన్నారు. సో ఇద్దరు కొట్టుకోవాల్సిందే. అవునన్నా. సో ఎలా?
హౌ టు అచీవ్, హౌ టు సాల్వ్ దిస్. సో ఇక్కడైతే సాల్వ్ చేయడానికి లేదండి, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కాబట్టి ఎవరో ఒకరు మాత్రమే వెళ్ళాలి. సో అలాగే బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూడా ఎవరో ఒకరు వెళ్ళాల్సిందే. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఓఎస్, ఇది ఓఎస్ కాన్సెప్ట్ అండి. లైక్ పైథాన్ లో దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ డెడ్ లాక్. సో ఇక్కడికి ఇద్దరు వచ్చి లాక్ అయిపోతున్నారు. సో ఈ ప్రాసెస్ ని అచీవ్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే కౌంటర్ లాంటి కండిషన్ పెట్టుకుంటాం. సో ఎవరు ఫస్ట్ వస్తున్నారు, ఎవరు సెకండ్ వచ్చారు, మినిమం టైం సెకండ్ గ్యాప్ ఉంటుంది కదండి. సో ఆ టైం సెకండ్ గ్యాప్ ద్వారా ఎవరైతే ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ పంపించారో వాళ్ళని ఫస్ట్ పంపించేస్తారు, ఎవరైతే సెకండ్ అడిగారో వాళ్ళని ఆపి సెకండ్ పంపిస్తారు అన్నమాట. ఓకే, గాట్ ఇట్. క్యూ కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుందండి, మీకు టైం దొరికితే క్యూ కాన్సెప్ట్ కూడా చూడండి. క్యూలో చాలా ఉంటాయి. క్యూలో ఎలాగంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, ఫస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, లాస్ట్ ఇన్ లాస్ట్ అవుట్, ఇలా చాలా క్యూస్ ఉంటాయి. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీరు చూడండి. సరే, ఎనీవే అవన్నీ కాన్సెప్ట్ చూడాలంటే ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దాట్. సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సో దట్ ఐ విల్ గైడ్ యూ ఆర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైం. లేదు కాన్సెప్ట్ వైజ్ మాకు అర్థమైంది అంటే కోడింగ్ వైజ్ ఇట్స్ ఈజీ అండి. కోడింగ్ సైడ్ ఈజీ, కాన్సెప్టే అర్థం కావాలి అంతే. ఇక్కడ ఉందండి మనకి. యా, కాన్సెప్ట్ వైజ్ ఈజీనండి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇంపోర్ట్ థ్రెడ్డింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోతే మాత్రం మీరు ఏం చేయాలండి, పిప్ ఇన్స్టాల్ థ్రెడ్డింగ్ అని కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో అలాగైనా అచీవ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఓకే, డాక్యుమెంటేషన్ చూడాలి అంటే __ డాక్. సో ప్రతి దానికి ఉండకపోవచ్చు అండి డాక్యుమెంటేషన్, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో యూ నీడ్ టు గో అఫీషియల్ వెబ్సైట్ python.org లోకి వెళ్ళి అక్కడ చెక్ చేయాలి, సో దట్ యూ విల్ అచీవ్ దట్ ఆర్ యూ కెన్ గెట్ దట్ డాక్యుమెంట్. సో థ్రెడ్డింగ్ అన్నది బై డిఫాల్ట్ పైథాన్లో ఉందండి, యూ నీడ్ నాట్ టు వర్రీ. సో ఇక్కడ చూడండి, థ్రెడ్ మాడ్యూల్ ఇమ్యులేటింగ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ జావా థ్రెడ్డింగ్ మోడల్. సో ఇది జావా నుంచి తీసుకున్నారంట. జావా థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఆ మోడల్ నుంచి వీళ్ళు తీసుకున్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడైనా సేమే ఉంటుంది. సో ఇందులో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్ అన్ని చూడాలంటే ఏం వాడాలండి, డిఆర్ ఫంక్షన్ వాడితే మనకున్న మెథడ్స్ అన్ని చూపిస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, సెమాఫోర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, లాక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, సో కొన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇందులో, నేను అన్నీ చెప్పట్లేదు, బట్ యు నీడ్ టు వర్కౌట్. రీసెంట్గానే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూలో చూశాను, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ హౌ టు అచీవ్ డెడ్ లాక్ని ఎలా అచీవ్ అవుతారు, వాట్ ఈస్ ద సెమాఫోర్, ఓఎస్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ అడిగారు అనమాట. సో హౌ టు అచీవ్ థ్రెడ్డింగ్కి కోడ్ రాయండి, హౌ టు అచీవ్ కౌంటర్, నేను చెప్పాను కదండి కౌంట్. సో ఈ కౌంట్ వాడుకుంటే వీ కెన్ అచీవ్ దట్. సో ఎలా వాడతాము, ఎలా చేస్తాము అన్నది మీరు వర్కౌట్ చేయాల్సిందే. I don't want to go much about locking and deadlocking, semaphores, queues, ఇవన్నీ నేను చెప్పట్లేదు. సో ఐ ఆల్రెడీ డ్రాప్డ్ ద ఓఎస్ టాపిక్స్. నేను ఇంతకుముందే మీకు సెషన్ స్టార్ట్ కాకముందే ఓఎస్ టాపిక్స్ అన్ని డ్రాప్ చేశాను, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ మోర్ దెన్ 3 months. సో నేనంతా ఇప్పటికి ఆల్రెడీ మనది 3 months అయినట్టుంది కదా స్టార్ట్ అయ్యి. ఇట్స్ ఫైన్, ఇంకొక 1 week అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి, హౌ టు క్రియేట్ ఎ థ్రెడ్. సో థ్రెడ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, సో బై యూజింగ్ థ్రెడ్డింగ్.థ్రెడ్. తర్వాత ఏంటి, టార్గెట్ ఫంక్షన్ నేమ్, ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తున్నాం. థ్రెడ్డింగ్.థ్రెడ్, ఏ టార్గెట్ ఫంక్షన్ అయితే ఉందో ఆ టార్గెట్ ఫంక్షన్, తర్వాత ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పాస్ చేస్తున్నామో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుందండి. సో ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగా మీకు ఎన్ని థ్రెడ్స్ కావాలి అని అనుకుంటే అన్ని థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో మీకు ఏదైతే టార్గెట్ ఫంక్షన్ ఉందో ఆ టార్గెట్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ అన్న తర్వాత ఏమవుతుందండి, స్టార్ట్ అంటే ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ జాయిన్ అంటే ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఐ విల్ షో యూ హియర్. Yeah, I think you are able to see the code, right? ఇక్కడ చూడండి, నేను 2 ఫంక్షన్స్ రాశాను, ప్రింట్ స్క్వేర్, ప్రింట్ క్యూబ్. ఓకే, ప్రింట్ స్క్వేర్, ప్రింట్ క్యూబ్ అని రాశాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను,
థ్రెడ్డింగ్ డాట్ థ్రెడ్, ఎందుకంటే థ్రెడ్ స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి థ్రెడ్డింగ్ డాట్ థ్రెడ్. టార్గెట్ నా ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ప్రింట్ స్క్వేర్, ఆర్గ్యుమెంట్ 10 పాస్ చేస్తున్నాను. సో అలాగే థ్రెడ్డింగ్ డాట్ థ్రెడ్ ఇంకొకటి ఏంటి ప్రింట్ క్యూబ్. సో రెండవ ఫంక్షన్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా, దీంట్లో కూడా 10 పాస్ చేస్తున్నా. సో స్టార్ట్ అంటే ఏమవుతుందండి, థ్రెడ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి, అండ్ జాయిన్ అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోతాయి. సో చూద్దాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఏమైంది, ఫస్ట్ స్క్వేర్ స్టార్ట్ అయింది, ఎందుకంటే ప్రింట్ స్క్వేర్ ఇచ్చాను కాబట్టి స్క్వేర్ అయింది. నెక్స్ట్ క్యూబ్ ఏరియా ఫార్ములా నమ్ ఇంటూ నమ్ తీసుకున్నాను. సో ఇట్ కేమ్. సో థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డన్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చింది. సో ఇలాగా మీరు ఏం చేస్తారు, థ్రెడ్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు, వాటిని స్టార్ట్ చేస్తారు, వాటిని జాయిన్ చేసుకుంటే అవి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు, ఇక్కడ ఏమైంది, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది కదా. సో థ్రెడ్ మల్టీ థ్రెడ్డింగ్ ఓకే, థ్రెడ్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటండి, అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా అండి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? సో థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే థ్రెడ్ డాట్ థ్రెడ్డింగ్ అని వాడాలి. ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, ఆల్రెడీ లైబ్రరీస్ వాడడం తెలుసు. సో ఆ లైబ్రరీ వాడితేనే మనకు దాంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్నీ తీసుకోగలుగుతాం. సో టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టార్గెట్ ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ కూడా టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ టార్గెట్, ఏం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయితే పాస్ చేయాలో ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ వాటిని స్టార్ట్ చేయాలి, ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. సో చూడండి, అవుట్పుట్లో చేంజ్ ఉంటుందండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఏమైంది, ఇంతకుముందు 100 ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ చూడండి 1000 ఫస్ట్ వచ్చి 100 సెకండ్ వచ్చింది, ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ ప్రాసెస్ డిఫరెంట్గా రావచ్చండి. చూడండి, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఓకే, సేమ్ వచ్చింది. సో ఇలా కాకుండా థ్రెడ్ని యాక్చువల్ అచీవ్ చేయాలంటే మనం ఇంకో రకంగా కూడా అచీవ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ షో యూ. దీనికి ప్రాసెస్ ఐడి అని ఉంటుందండి. సో హియర్ ఇక్కడనే మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, అలానే ఏం లేదండి. నేను అక్కడ మీకు ఎందుకు చూపిస్తున్నాను అంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుందని ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను స్పైడర్లో. చూడండి, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ప్రింట్ స్క్వేర్ అండ్ ప్రింట్ క్యూబ్ తీసుకున్నాను. గెట్ పిఐడి, గెట్ ప్రాసెస్ ఐడి, ప్రతి దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఐడి ఉంటుంది. సో ఆ ప్రాసెస్ ఐడిని నేను రీడ్ చేస్తున్నాను. కరెంట్ థ్రెడ్ డాట్ నేమ్, కరెంట్ థ్రెడ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా కరెంట్ థ్రెడ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చాము. సో నేమ్ ఇక్కడ నేను T1 పాస్ చేస్తున్నాను, T2 పాస్ చేస్తున్నాను, నేనే రెండింటికి నేమ్స్ ఇచ్చాను అనమాట. సో గెట్ పిఐడి, ప్రాసెస్ ఐడి అండ్ కరెంట్ థ్రెడ్ నేమ్, నాకు నేమ్ కావాలని అడుగుతున్నాను. సో అగైన్ థ్రెడ్ డాట్ థ్రెడ్డింగ్ వాడుకున్నాను, ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఇవ్వాలో ఆ ఫంక్షన్, ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఇవ్వాలో ఆ ఫంక్షన్, అండ్ స్టార్ట్ అండ్ జాయిన్. సో నో, సో చూడండి, ఐడి ఆఫ్ ద మెయిన్కి ఎంత ఇచ్చిందండి, 12704. మెయిన్ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత స్క్వేర్ ఏరియా ఫార్ములాకి ఏ థ్రెడ్ ఇచ్చామండి, T1 ఇచ్చాము. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ప్రింట్ స్క్వేర్కి T1 ఇచ్చాము. సో దానికి ఇచ్చిన పిఐడి, ఓకే, దానికి ఇచ్చిన పిఐడి ఎంత అండి, అగైన్ 12704. ఒక మెయిన్ థ్రెడ్ లోపలనే ఇవి రెండు జరుగుతున్నాయి అనమాట, ఐడి ప్రాసెస్ సేమ్. సో 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. Okay, next example. Better we will go with the for loop kind of logics. ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఫర్ లూప్ లాజిక్. సో ఇది రాస్తే మీకు క్లియర్గా ఏర్పడుతుంది. సో ఇంతకుముందు మన దాంట్లో కూడా అచీవ్ చేయొచ్చండి, అలా ఏం లేదు.
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది తెలియాలి, కాన్కరెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది తెలియాలి అంటే లూప్ చాలాసేపు రన్ కావాలి. సో లూప్ రన్ అయితేనే యూ కెన్ టెల్ దట్ దిస్ ఈజ్ టేకింగ్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ 1, దెన్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ 2. సో ప్రాసెస్ 1 ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది, ప్రాసెస్ 2 ఎప్పుడు తీసుకుంటుంది అన్నది మీకు తెలుస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు థ్రెడ్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది 0 to 9 వచ్చాయి, థ్రెడ్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది 0 to 9 వచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే రెండు వెరీ క్విక్గా రన్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ కూడా మనం తేడా చూడలేకపోతున్నాము. సో నౌ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ దిస్ వన్. సో ఇంత తక్కువ ఉంటే మనకు పెద్దగా ఏం డిఫరెన్స్ కనిపించదండి. నౌ సీ, ఓకే, హియర్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఈవెన్ 1 by 1 ఓన్లీ. But this also it is achieving same one. Okay, no issue. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిందండి డిఫరెన్స్ మేబీ ఏర్పడుతుందా. యా, సో ఇక్కడ చూడండి. సో రెండు థ్రెడ్స్ ప్యారలల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు, ఓకే, నేను ఇంకా బెటర్గా రాయాలి అంటే ఇలా రాస్తాను. ఓకే, T1, okay, and this is the T2. ఇలా ఫర్ లూప్ రాయకండి, ఫర్ లూప్ ఎందుకంటే స్పీడ్ గానే రన్ అవుతుంది. సో యూ విల్ నాట్ సీ ద డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ఫర్ లూపులు వాడితే అంత డిఫరెన్స్ మీకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ ఐ విల్ షో యూ. మనకు చేంజ్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మీరు చూస్తే T1ది ఒక ప్రాసెస్ నడుస్తుంది. ఓకే, T1ది 8000 నడుస్తున్నప్పుడు, ఓకే, 8497 నడుస్తున్నప్పుడు T2లో 9839 నడిచింది. నెక్స్ట్ T1, ఓకే, T2. సో మనకు జనరల్గా అయితే ఎలా కావాలండి, జనరల్గా అయితే T1 మొత్తం రన్ అయిన తర్వాత T2 రన్ కావాలి. బట్ ఇక్కడ మీరు చూస్తే T1 కొంచెం సేపు, T2 కొంచెం సేపు, మళ్ళీ T1 కొంచెం సేపు అలా రన్ అవుతుంది అనమాట. మీకు అవుట్పుట్ చాలా జిగ్జాగ్ వచ్చింది, బట్ యూ నీడ్ టు రైట్ లైక్ దట్. ఓకే, మీకు అవుట్పుట్ ఇంతే అనమాట. ఒక కొంచెం సెకండ్లో దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ కొంచెం సెకండ్లో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. టు అవాయిడ్ దిస్ మీరు ఎక్కడైనా ఒక దగ్గర స్లీప్ os.sleep వాడండి. స్లీప్ వాడితే ఒక కొన్ని సెకండ్స్ అది స్లీప్ అవుతుంది. సో టు అచీవ్ దట్ ఐ విల్ రైట్, ఓకే, ప్రింట్ to print os.sleep. Okay, os.sleep. I am giving 1 second. Okay, నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికి 1 second, దీనికి కూడా ఒక 1 second ఇస్తాను. సో దట్ ఒక్కొక్క సెకండ్ రెండు ప్రాసెస్ ఆగిపోయి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఏంటి ఓఎస్లో స్లీప్ లేదా, time.sleep. ఓకే, జస్ట్ అ మినిట్ గైస్. import time dot అది టైంలో దండి, టైం డాట్ 1 second స్లీప్. ఇక్కడ కూడా టైం డాట్ 1 second స్లీప్. సో ఏంటి అంటే ఒక సెకండ్ పాటు దాన్ని మనము స్లీప్లోకి పంపిస్తున్నాం. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ ఫైండ్ వెరీ ఈజీలీ, మీకు ఇంకొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది ఇది, చూడండి. సో T1 రన్ అయింది, ఓకే, తర్వాత T2 రన్ అయింది, నెక్స్ట్ మళ్ళీ T1 కొంచెం సేపు రన్ అయింది, T2 రన్ అయింది, T1 రన్ అయింది, T2 రన్ అయింది. చూడండి మెల్లమెల్లగా T1 T2 అవి అడ్జస్ట్ అవుతున్నాయి. ఇంతకుముందు ఏమైంది అని అంటే ఆ స్పీడ్కి మనకు వాల్యూస్ అటు ఇటు వచ్చినట్టు వచ్చాయి, బట్ ప్రాసెస్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుందండి 1 by 1. ఐ మీన్ సేమ్ టైంలో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మీకు కరెక్ట్ తెలుస్తుంది. జనరల్గా అయితే ఏం కావాలి, ఒక ఫంక్షన్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయితే T1 మొత్తం రిజల్టే రావాలి, T2 మొత్తం రిజల్టే రావాలి. కానీ అలా కాకుండా T1 కొంచెంసేపు, T2 కొంచెంసేపు, మళ్ళీ T1, మళ్ళీ T2. డిపెండ్ అపాన్ ద ప్రాసెస్, డిపెండ్ అపాన్ ద వాల్యూస్, ఇట్ విల్ ఫెచ్ హియర్ అండ్ దేర్. క్లియర్ అండి, అర్థమవుతుంది థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్ వాడకపోవచ్చు. సో ఎక్కడైతే క్రిటికల్ కండిషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే థ్రెడింగ్ వాడతారండి.
సో అన్ని ప్రాసెస్లో థ్రెడ్డింగ్ వాడాలని ఏం లేదు రూల్. బట్ మీకు ఒకవేళ అవుట్పుట్ వెరీ క్విక్గా కావాలి అని అనుకుంటే బెటర్ గో విత్ దిస్ వన్. అండ్ మీకు 4-5 ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఒక ప్రాసెస్ మేబీ టైం తీసుకోవచ్చు, ఒక ప్రాసెస్ స్లోగా అవుతుంది, ఒక ప్రాసెస్ స్పీడ్ అవుతుంది, ఒక ప్రాసెస్ మళ్ళీ కొంచెం టైం తీసుకొని అవుతుంది అని మీకు తెలిసినప్పుడు యూ నీడ్ టు గో ఫర్ థ్రెడ్డింగ్. అట్లాంటి కేసెస్లో థ్రెడ్డింగ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక థ్రెడ్ వెయిట్ చేసుకుంటుంటుంది, అంతలోపు రెండో థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. లేదు అని అంటే ఫస్ట్ థ్రెడ్ మొత్తం ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయేదాకా వెయిట్ చేసి సెకండ్ థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అ టైం. సో టు అవాయిడ్ దట్ టైమింగ్స్ దిస్ ఈజ్ అ బెటర్ వే. క్లియర్ అండి? యా, ఇక్కడ నేను ఎలాగో స్లీపే వాడాను. యా, దట్ ఈస్ ఫైన్. నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో. ఓకే, ఒకవేళ క్లాసెస్లో వాడితే ఎలా వాడాలి? నేను ఇక్కడ దీన్ని మాన్యువల్గా ఆఫ్ చేస్తున్నానండి, ఎందుకంటే నాకు 10,000 ఉంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో టిల్ దట్. సో ఇంతకుముందు ఏం చూసామండి, ఇంతకుముందు మనము మామూలుగా ఫంక్షన్స్లలో చూసాము. దీన్ని మీరు క్లాస్లో కూడా అచీవ్ కావచ్చు. ఓకే, క్లాస్ నుంచి కూడా దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఏం రాస్తున్నానంటే సేమ్ థ్రెడ్డింగ్ అయితే ఇంపోర్ట్ చేయాల్సిందేనండి. థ్రెడ్డింగ్ ఇంపోర్ట్ చేస్తేనే అచీవ్ కాగలుగుతారు. థ్రెడ్ ఫంక్షన్ అని సపరేట్ ఫంక్షన్ రాసుకొని థ్రెడ్ నేమ్ అండ్ దాన్ని తీసుకుంటున్నాం అనమాట, ఎంత డిలే కావాలి అని. సో దాట్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ క్లాసెస్. ఓకే, క్లాస్లో మీరు దాన్ని వాడుకోవచ్చు. నౌ చూడండి, థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2 అలాగా మనకు ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ వచ్చింది. ఎంతసేపు కౌంట్ మనం ఎక్కడి వరకు ఇచ్చామో 5 వరకు ఇచ్చాము. సో 5 వరకు ఆ కౌంట్ అన్నది ఏ థ్రెడ్ ఫస్ట్ రన్ అవుతుంది, ఏ థ్రెడ్ సెకండ్ రన్ అవుతుంది అన్నది ఇచ్చామండి. ఓకే, ఇది క్లియర్? చూడండి, ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే యూ నీడ్ టు వర్కౌట్, కొంచెం అయితే వర్కౌట్ చేయాల్సిందే. దెర్ ఇస్ నో దీస్ థింగ్స్, ఎక్సెప్షన్స్ ఏం లేవు. యూ నీడ్ టు వర్కౌట్. సో వితౌట్ క్లాసెస్ మనం చూసాము, విత్ క్లాసెస్ చూసాము. యా, హియర్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్. యా, ఓకే. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, నేను చెప్పాను కదా. డెడ్ లాక్ ఒకవేళ మీరు డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేస్తే కన్ఫర్మ్ ఫేస్ చేస్తారు. థ్రెడ్డింగ్ వాడితే ఫస్ట్ వచ్చేదే డెడ్ లాక్ అండి. సో థ్రెడ్డింగ్ లాక్ అని అంటాము. సో ఇదే కాన్సెప్ట్ని మనం డెడ్ లాక్ అని కూడా అంటాము. సో థ్రెడ్డింగ్ డాట్ లాక్ ఉంది. సో దీన్ని ఎలా అచీవ్ చేయాలి అని అంటే బై యూజింగ్ దిస్ వన్. సో థ్రెడ్డింగ్లో బై డిఫాల్ట్ వాళ్ళే ఇచ్చారనమాట, ఈవెన్ దే నో. సో ఇక్కడ లాక్ అనే కండిషన్ ఉంది. అసలు ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా దీన్ని అచీవ్ చేస్తున్నాము అని అంటే, సో మనం ఇక్కడ సపోజ్ 2 రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి ఆర్ 2 లాజిక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, 2 లాజిక్స్ ఉన్నాయి. ఒక లాజిక్ ఒకదాన్ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తుంది అనుకోండి. మీరు ఒకవేళ SQLలో ప్రైమరీ కీ కాన్సెప్ట్ మేబీ నేను చెప్పనట్టున్నాను. సో దెర్ ఇస్ ద ప్రైమరీ కీ. ఓకే, ఆర్ సంథింగ్ లైక్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా ఉంటుందండి. ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఏంటి అంటే రికార్డ్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఎట్ ఎ టైం 2 రికార్డ్స్ వెళ్ళి సేమ్ దాన్ని రాస్తానంటే అది తీసుకోదు. ఓకే, ప్రైమరీకి కొంచెం యూనిక్గా ఉంటుంది. సో అలాంటి టైంలో ఇవి తీసుకోవు. సో టు అవాయిడ్ దట్ యూ నీడ్ టు సెండ్ ద ప్రాసెస్ 1 by 1. కొన్ని ప్లేసెస్లో ఒక్కదాన్ని ఫస్ట్ పంపించాలి, మళ్ళీ ఇంకో ప్రాసెస్ సెకండ్. సో దీన్ని అచీవ్ కావడానికి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం లాక్ చేస్తాము. సో సేఫ్ ఇంక్రిమెంట్ కౌంటర్. సో ఒకవేళ కౌంటర్లో లాజిక్ అప్లై చేస్తే విత్ లాక్. సో విత్ లాక్ అని తీసుకుంటున్నాము, కౌంటర్ని 1 by 1ని ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, సో మళ్ళీ చూడండి,
సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఒకటి మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, 1 ఎట్ ఎ టైం 1 మాత్రమే ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇలా దీన్ని అచీవ్ చేయొచ్చు. ఇంకా లిమిటెడ్ యాక్సెస్ సెమాఫోర్ అని కూడా కాన్సెప్ట్ ఉందండి. సో యా చూడండి, సో హౌ టు డిటెక్ట్ వెదర్ దిస్ ఈస్ అ సెమాఫోర్ ఆర్ నాట్. సో yeah, so there is a one more concept called semaphore. So this also we can achieve by using threading.semaphore. Yeah, threading ఎక్కడెక్కడ వాడతాము, ఎలాంటి కండిషన్ లో వాడతాము, దే విల్ ఆస్క్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ, దే విల్ ఆస్క్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ యూజ్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు ఎక్కడ వాడిరు అని అడుగుతారు. సో ఎనీవే వీ విల్ నాట్ గో మచ్ డీపర్ ఆఫ్ థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్. థ్రెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ మనం వాడాల్సిన అవసరం ఉండదు. బట్ ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నారు అంటే వెబ్ స్క్రాపింగ్. సో ఎట్ ఎ టైమ్ 2-3 ప్రాసెస్ ఆర్ 2-3 ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వెబ్సైట్ నుంచి ఫెచ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దాంట్లో వాడచ్చు. ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్లో, సిమ్యులేటింగ్ అండ్ గేమ్స్ ఇక్కడ చాలా వాడతారండి. ఎందుకంటే ఎట్ ఎ టైము 2-3 ఆబ్జెక్ట్స్ని మూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అవునా, సపోజ్ సింగిల్ యూజర్ గేమ్, మల్టీ యూజర్ గేమ్స్ అని ఉంటాయి. సో మల్టీ యూజర్ గేమ్లో 2 ఎట్ ఎ టైం రన్ కావాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ రన్ అయినాకనే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ రన్ అవ్వడం, ఇట్ విల్ నాట్ వర్కౌట్. సో అండ్ డౌన్లోడింగ్లో ఎలాగంటే, ఒకవేళ మీకు టోరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఏమైనా ఐడియా ఉంటే, టోరెంట్ వెబ్సైట్లో డేటా ఒక్కసారి మొత్తంగా 1 by 1 డౌన్లోడ్ చేయరు. సగం ఇక్కడ సగం అక్కడ అలాగా డౌన్లోడ్ చేస్తారు. సో అలాంటి ప్రాసెస్లో డేటా డౌన్లోడింగ్ పర్పస్, వీడియో ఎన్కోడింగ్, సో ఇలాంటి ప్రాసెస్లో మొత్తం వాడతారండి. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ గివెన్ హియర్. సో మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను. సో యూ నీడ్ టు చెక్అవుట్. ఓకే, మీరు చెక్ చేయాల్సిందేనండి. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ఓకే, మీరు ఒకవేళ మీకు అర్థం కాకపోతే ఎస్ యూ కమ్ టు మీ సో దట్ ఐ విల్ టెల్ యూ. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఈవెన్ ఐ నాట్ రన్, సో యూ కెన్ చెక్అవుట్. ఓకే, నేను ఇక్కడ రన్ చేయలేదు, బట్ జనరల్గా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాతనే దీంట్లోకి పెట్టాను. ఇక్కడ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ లైబ్రరీస్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. సో బెటర్ చూడండి, సౌండ్ డివైస్, ఈ లైబ్రరీ నా గూగుల్ కొలాబ్లో ఉండకపోవచ్చు. మీరు మీ దాంట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని వర్కౌట్ చేయాల్సింది. ఓకే, సాకెట్. ఓకే, ఇది కూడా వెబ్సైట్, ఐ మీన్ ఐపీ అడ్రస్లకు సంబంధించిన సాకెట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ సాకెట్కి సంబంధించిన ఏమైనా చేయాలి అని అనుకుంటే ఎస్. సో థ్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే కోడింగ్ పెద్ద కష్టమేం కాదండి. యూ నీడ్ టు రైట్ మల్టిపుల్ ఫంక్షన్స్ అంతే. ఈ ఫస్ట్ దాన్నే మనం వాడతాము. ఈవెన్ ఐ యూజ్డ్ ఇన్ మై ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్, నేను నా పాత దాంట్లో వాడాను. సో ఎస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. సో వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దాట్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ వీ విల్ స్టాప్ ద సెషన్ హియర్. విల్ కంటిన్యూ టుమారో. అన్న రేపు రెజ్యూమ్ చేద్దామన్నా. చేద్దాం, చేయండి, నో ఇష్యూ, చేద్దామండి. మీరు బేసిక్ రెజ్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకోండి. దాంట్లో ఏమన్నా చేంజెస్, మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే, చరణ్, ఐ థింక్ యూ నాట్ రిక్వైర్డ్ రైట్? మీ దాంట్లో కూడా ఏమైనా చేంజెస్ కావాలంటే చెప్పండి, మనం దాంట్లో కూడా. లేదండి, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయినాక ఒక పైథాన్కి సపరేట్ రెజ్యూమ్ పెట్టుకుందామని. ఓకే అండి, ఓకే, నో ఇష్యూ. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి?